नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। मृत्युर आगमन को केही मध्य अटकाई पारिबे नाही। कुहा जाय जे मृत्यु हेउची जीवनर प्रकृत सत्य। जने जीवन रे केते सफल किंबा विफल हेई थाउ ना काहेकी, धनी बा गरीब होई थाउ ना काहेकी, मृत्यु समस्त पई आस्थाए। आम जीवनर प्रत्येक निष्पत्ति प्रत्येक कार्य आमको आम मृत्यु आड़क ही नहीं थाए। एही विषय भल भाबरे जानिया पई चलंतो सुनिबा एक कहानी। बहुत वर्ष तळर कथा। गोटे गाँ रे जने ज्ञानी पंडित रहुथिले। दिने तांको निजर एक पिला दिनर मित्र को भेटिबाको इच्छा हैला। तांको मित्र अन्य एक दूर गाँ रे रहुथिले। से पिला दिनर मुक थिले आ तांकर दुई गोड़ अचल थिला। तापरे सही पंडित जनक निज मित्र को भेटिया पई तांका गाँ पई बाहरी पड़िले। पंडित जनक चाली चाली जाउथिबा बेले तांका बाटरे अनेक छोट छोट गाँ पड़ुथिला। से एकुटिया जीवा समय तांको जने भद्र व्यक्ति भेट हेले। सेही दुई जण कथा होई सांगरे यात्रा करिया पई विचार कले, जहा द्वारा तांको आ बाट जणा पड़िबो नाही बोली। तापरे सेही पंडित आ से व्यक्ति एकसह चालिबा आरंभ कले। बाटरे जीवा बेले पंडित से व्यक्ति को तांगा नाम पचारिले, जहार उत्तर रे से महाकाल बोली कहिले। सेही पंडित को किंतु सेही व्यक्ति का नाम भल लागिला नाही, किंतु से ताहा विषय रे किछि कहिबा उचित मने कले नाही। सेही दुई जण सांगरे जीवा बेले गोटे गाँ पड़िला। से गाँ पाखरे अटकी महाकाल कहिले जे, हे पंडित श्रेष्ठ, तुमे जाओ, मोर एही गाँ रे किछि संदेश देबार अछि। मु तुमको एही स्थान रे किछि संपरे मिसिबी। सेतिकी कही महाकाल सेठारु गले। सेही पंडित जनक सेतिकी समय विश्राम नेबा पई एक गछ तळे बसिले। किछि संपरे गाँ रे चारिआडे खबर खेलीगला जे जणे व्यक्ति को मईसी मारी देला बोली। ठीक सेही समय महाकाल फेरी आसिले। आ तापरे सेही दुई जण निज यात्रा आरंभ करिदेले। किछि घंटा यात्रा करिबा परे सेही दुई जण अन्य एक गाँ रे जाई पहुंचिले। सेही गाँ रे गोटे छोट मंदिर थिला। पंडित जनक सेही मंदिर रे रात्रि काटिबाको इच्छा कले, किंतु महाकाल कहिले जे, हे पंडित श्रेष्ठ, तुमे खाद्य खाई सोई पड़। मोते एही गाँ रे जणे व्यक्ति को किछि देबार अछि। मु किछि समय परे फेरी आसीबी। सेतिकी कही से सेठारु गले। किछि समय परे सेही गाँ रो धुआं उठिला। आ देखु देखु पूरा गाँ जली गला। सेही दृश्य देखि पंडित आश्चर्य होई गले। आ दौड़ी जाई गाँ रो शेष रे पहुंचिले। से महाकाल उपरे संदेह करबाकू लागिले, कारण से जेउठी को जाउथिले सेठारे केवल काल आसुथिला। किछि समय परे महाकाल पंडितंक पाखकू सेही गाँ रो शेष को आसिले। सेही पंडित जनक किंतु महाकालंकू सेही विषय किछि कहिले नाही। तापरे सेही दुई जण गोटे गछ तळे विश्राम नेले। आ तापर दिन सेमाने निज यात्रा पई बाहरी पड़िले। किछि घंटा यात्रा करिबा परे सेमाने आउ एक गाँ रे जाई पहुंचिले। सेठारे पुणी महाकाल पंडितंको कहिले जे, हे पंडित श्रेष्ठ, तुमे आगे रे चलंतु, मोर एही गाँ रे किछि काम अछि। मु सेही काम सराई तुम सह गाँ रो शेष रे मिसिबी। एतिकी कही से सेठारु गले। एथर किंतु सेही पंडित जनक सेठारु न जाई सेठारे ठिया होई रहिले। आ महाकालंकु लक्ष्य करिले। किछि समय परे जणे व्यक्ति को साप कामुड़ा द्वारा मृत्यु हेबा कथा चित्कार सुभिला। सेही समय महाकाल पंडितंक पाखकू फेरी आसिले। एथर आ पंडित सही पारले नाही। आ कहिले जे, महाकाल, तुमे जेउ गाँ को जाउछ सेठारे किछि ना किछि असुविधा हेउछि, एहार कारण कोन? महाकाल कहिले जे, हे पंडित श्रेष्ठ, तुमे बहुत बड़ ज्ञानी बोली लागुथिला। कुहा जे ज्ञानी मानक सह रहिबा बहुत भल। सेथिपाई ही मु तुम सहित चालुथिली, किंतु एबे जाय तुमे मो विषय किछि जानि परिल नाही। पंडित जनक कहिले जे, महाकाल, मु सब बुझी पारुछि, किंतु मते किछि संदेह अछि। जदि आपण निजर प्रकृत परिचय देबे तेबे मोर संदेह दूर होई जांदा। महाकाल कहिले जे, मु हेउछि एक जमदूत। मु जमराजांक आज्ञा रे सेही मनुष्य मानक प्राण निये जेउ मानकर आयुष पूर्ण होई जाईछि। पंडितंको आगर संदेह थिला, किंतु हेले मध्य से आश्चर्य होई गेले। तापरे पंडित साहस करी कहिले जे, महाकाल,
ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଏକ ଯମଦୂତ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ମହାକାଳ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମିତ୍ରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୁମେ ହେବ। ସେହି କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ମହାକାଳ ସତରେ ଯମଦୂତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହେବ। ମୋ କାରଣରୁ ହିଁ ମୋ ପିଲାଦିନର ମିତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ମିତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମହାକାଳ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମିତ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାକାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, ବରଂ ଜଣେ ଯମଦୂତ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂକ ଆଉ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଡାକି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ପଣ୍ଡିତ କିଛି ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛ। ତୁମ ମିତ୍ର ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଦେଲେ। ତୁମ ମିତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୁମେ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ କାରଣରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ଥିଲା। ଏଥର ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ମହାକାଳ ଜଣେ ଯମଦୂତ ବୋଲି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମହାକାଳ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମିତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଲୁଥିଲ କାହିଁକି? ମହାକାଳ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମହାକାଳ, ତେବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ? ମହାକାଳ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହୁଛି। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହା ତୁମେ ଖୁସିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେତିକି କହି ମହାକାଳ ସେଠାରୁ ଗଲେ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରାଇ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପର ଦିନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି। ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ବିଚାର କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ସତ
ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସେହି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜା ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ରାଜମହଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେମିତିରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ କେବଳ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦରେ ଚାଲିବାର ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଦରେ ଚାଲିବାର ରୋଗ ବାହାରିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଖଟରୁ ଉଠି ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଥିବାରୁ ଜଗୁଆଳୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ମହଲରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ପଣ୍ଡିତ ସେହି ଘୋଡ଼ା ଛାଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କ ନଜରରେ ନ ଆସି ସିଧା ଯାଇ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ସେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କାରାଗାରରେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ବହୁତ ବିସ୍ମିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜା ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମହାକାଳଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ସାହସ କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀକୁ କିପରି ଗଲି ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ। ମୋର କିପରି ଏତେ ସାହସ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସି ଶୋଇବି? ରାଜାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ, ତୁମ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଯଦି ତୁମ କଥା ମିଛ ଥିବ ତେବେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ 2 ଦିନରେ ହେବ। ଯଦି ତୁମ କଥା ସତ ତେବେ ମହାକାଳଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ କାରଣରୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ନିଜର ଏକ ସୈନିକ ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସୈନିକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ରାଜଦରବାରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସେହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ରାଜା କିଛି ବିଚାର ନ କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ଦିଆଯିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ମାନହାନି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରହିଯିବ ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସେହି ସୂତାରେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାଗଲା। ଦୌଡ଼ି ସ୍ଥାନରେ ସୂତା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ସେହି ସୂତାକୁ ନିଜ ବେକରେ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମହାକାଳଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା, କାରଣ ସେହି ସୂତା ମଜବୁତ ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେକ କଟିଗଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନର ଏକ କାହାଣୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।